ٹرمپ کا خلیجی ممالک پر مجوزہ 20% امریکی ری ایمبرسمنٹ فیس ختم کرنے کا فیصلہ، آبنہ ہرمز کی حفاظت کے عوض تجویز کردہ فیس ختم کرنے کا فیصلہ کیا، دعویٰ کیا مشرق وسطی قیادت کے ساتھ مثبت مذاکرات کے بعد فیس عائد کرنے کا فیصلہ واپس لیا۔ فیس کی جگہ خلیجی ریاستیں امریکہ میں بڑے پیمانے پر تجارت اور سرمایہ کاری کریں گی۔ امریکی کارروائیوں کے باعث ہرمز سے تیل کی ترسیل پہلے سے کہیں زیادہ روانی کے ساتھ جاری ہے۔ آبنہ ہرمز ایران کے سوا تمام بحری جہازوں کے لیے کھلی ہے۔ ڈونلڈ ٹرمپ نے مضحکہ خیز بیان میں کہا، ایران خود کو مکمل تباہ۔ وزیر اعظم شہباز شریف کی سعودی عرب پر حملوں کی شدید مذمت، سعودی عرب کی خود مختاری اور علاقائی سالمیت کی حمایت کا اعادہ۔ وزیر اعظم نے کہا کہ اس طرح کے قابل مذمت اقدامات سعودی عرب کی خود مختاری اور سلامتی کی خلاف ورزی ہیں۔ ان اقدامات سے خطے کے امن و استحکام کو مزید نقصان پہنچنے کا خدشہ ہے۔ پاکستان مشکل وقت میں سعودی عرب کے ساتھ کھڑا ہے۔ پاکستان خطے میں امن و استحکام، سلامتی اور افہام و تفہیم کے لیے مخلصانہ کاوشوں کی حمایت جاری رکھے گا۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر کا ترکیہ کا اعلیٰ سطحی سرکاری دورہ۔ فیلڈ مارشل کی ترک صدر رجب طیب اردوان سے ملاقات، وزیر دفاع، ترک چیف آف جنرل اسٹاف اور ترک بری افواج کے کمانڈر سے بھی ملاقاتیں کیں۔ ISPR کے مطابق باہمی دلچسپی، علاقائی سلامتی اور دفاعی تعاون سے متعلق امور پر تبادلہ خیال کیا گیا۔ فیلڈ مارشل کا ترک جنرل اسٹاف ہیڈ کوارٹرز کا دورہ، گارڈ آف آنر پیش کیا گیا۔ پاک ترکیہ کے دفاعی تعاون کے فروغ اور نمایاں عسکری خدمات کے اعتراف میں فیلڈ مارشل کو ڈسٹنگوشڈ سروس میڈل عطا کیا گیا۔ سید عاصم منیر نے جدید ترکیہ کے بانی مصطفیٰ کمال اتا ترک کے مزار پر حاضری دی۔ ٹرمپ کے حکم پر امریکہ کے ایران پر مسلسل تیسرے روز حملے۔ بندر عباس، جزیرہ قشم، جزیرہ کش سمیت جنوبی ساحلی علاقوں کو نشانہ بنایا گیا۔ امریکی سینٹکام کے مطابق کارروائی 5 گھنٹے جاری رہی۔ ایران کا امریکہ کو پلٹ کر جواب، خطے میں امریکی فوجی تنصیبات نشانے پر رکھ لیے۔ ایرانی فورسز نے کویت میں امریکی مواصلاتی نظام، ایندھن کے ذخائر، پیٹریوٹ ایئر ڈیفنس سسٹم اور دیگر فوجی تنصیبات کو نشانہ بنایا۔ ایران کے بحرین کے الفجیر فوجی اڈے پر حملے کی بھی تصدیق، دعویٰ کیا کہ اسلحہ گودام، سیٹلائٹ مواصلاتی مرکز اور امریکی فوجیوں کی رہائشی عمارت کو ہدف بنایا گیا۔ آبنہ ہرمز میں اماراتی پرچم بردار آئل ٹینکر پر حملے، 1 کارکن مارا گیا، 8 زخمی۔ UAE وزارت دفاع کے مطابق 4 افراد کی حالت تشویشناک ہے۔ دونوں ٹینکرز پر لگنے والی آگ پر قابو پا لیا گیا۔ UAE کے مطابق حملہ عمان کی حدود میں کیا گیا، جوابی کارروائی کا حق محفوظ رکھتے ہیں۔ ملک کی مسلح افواج اپنا ہرمز کے معاملے پر 1 انچ بھی پیچھے نہیں ہٹے گی۔ ترجمان ایرانی فوج نے واضح کر دیا، کہا اپنا ہرمز جنگ جاریت یا امریکی حملوں کے ذریعے کبھی دوبارہ نہیں کھلے گی۔ اہم آبی گزرگاہ کی بحالی کا واحد راستہ ایرانی عوام کے حقوق کا احترام ہے۔ ایرانی مسلح افواج اپنے رہبر انقلاب سمیت دیگر شہداء کے خون کا بدلہ لینے کے لیے تیار ہے۔ امریکی صدر کا آبنہ ہرمز پر 20% ٹیکس کا اعلان، ٹرمپ کے اعلان پر عالمی رد عمل، بین الاقوامی میری ٹائم آرگنائزیشن کی لازمی فیس عائد کرنے کی مخالفت۔ برطانیہ نے آبنہ ہرمز پر ٹول ٹیکس کے خیال کو مسترد کر دیا۔ ترجمان برطانوی حکومت نے کہا کہ امریکہ کو تجاویز کی مکمل تفصیلات واضح کرنی چاہیے۔ ہمیشہ کہا ہے کہ آبنہ ہرمز کو بین الاقوامی قانون کے مطابق دوبارہ کھولا جانا چاہیے۔ چین کا آبنہ ہرمز میں محفوظ جہاز رانی کی بحالی کا مطالبہ۔ روس نے کہا امریکہ کے ایران پر حملے مذاکرات کے دروازے بند کر رہے ہیں۔ عمان نے آبنہ ہرمز کی بحالی کے لیے مذاکرات کو پیچیدہ قرار دے دیا۔ امریکہ کے ساتھ تعلقات کو ازسر نو ترتیب دینے کی ضرورت پر زور۔ عمانی وزیر خارجہ نے کہا کہ ایران اور عالمی برادری کے ساتھ مل کر ہرمز میں آزادانہ بحری آمد و رفت کے انتظام طے کرنے کی ذمہ داری نبھا رہے ہیں۔ اس وقت پیچیدہ مذاکرات جاری ہیں۔ پاک فوج FC بلوچستان اور پولیس کا مشترکہ آپریشن شابان جاری، فتنہ الخوارج کے خلاف علاقے میں مؤثر کارروائیاں۔ سیکیورٹی فورسز کی مؤثر کارروائیوں کے دوران مزید 2 دہشت گرد ہلاک، دہشت گردوں کی گاڑی کو بھی کامیابی سے نشانہ بنایا گیا۔ سیکیورٹی ذرائع کے مطابق آپریشن شابان میں جہنم واصل ہونے والے دہشت گردوں کی مجموعی تعداد 85 ہو گئی۔ 5 جولائی سے اب تک انٹیلیجنس بیسڈ آپریشنز میں 123 خارجی دہشت گرد مارے گئے۔ کالعدم ایکشن کمیٹی کے مسلح جھتوں کا راولاکوٹ میں سیکیورٹی فورسز اور عام شہریوں پر حملہ۔ متال میرا بس ٹرمینل کے قریب شہری آبادی پر فائرنگ، 1 رینجرز اہلکار شہید، دوسرا
जख्मी हुआ। कोटली, ततरार, खल शाहरा की बहाली के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। मुसल्लह जत्थों ने बलोच बाजार में शाहरा पर गैर कानूनी रुकावटें खड़ी की। अहम शाहरा की बंदिश खत्म करने और ईसाई बहाल करने के लिए क्लियरेंस ऑपरेशन। मुसल्लह जत्थों ने क्लियरेंस ऑपरेशन के दौरान मज़ाहिमत की। फोर्सेस के 11 जवान जख्मी हुए। पूंछ में मुसल्लह जत्थों की फायरिंग से पुलिस एहलकार शहीद, FC एहलकार जख्मी। कलअदम तंजीम का असल मकसद पाकिस्तान मुखालिफ बयानिए को हवा देना है। आज़ाद कश्मीर में तमाम शाहराहों की मुकम्मल क्लियरेंस तक ऑपरेशन जारी रहेगा। सेक्रेटरी दाखिला चौधरी गुफ्तार हुसैन ने कहा, रावलाकोट में शरपसंदों ने मासूम शहरियों पर बिला इख्तियार अंधाधुंध फायरिंग की। ताजरों को धमकियां देना, ज़बरदस्ती बाजार बंद करवाना कलअदम तंजीम का वतीरा बन चुका है। एहतजाज का लिबादा ओढ़कर धौंस, ब्लैकमेलिंग, प्रोपेगेंडे की सियासत को मुस्तकिल हथियार बनाया जा रहा है। सेक्रेटरी तालीम आज़ाद कश्मीर काजी इनायत अली बोले, मासूम बच्चों और तालिबात को एहतजाजी सरगर्मियों में लाना काबिल मज़म्मत है। कराची में रेंजर्स कैंप पर हमले का मास्टरमाइंड कारी बशीर गिरफ्तार। सहूलत का नेटवर्क भी पकड़ा गया। दहशतगर्दों को हथियार फराहम करने वाले स्मगलर्स भी गिरफ्तार। हमले में शामिल अफगानिस्तान और पाकिस्तान में पूरा नेटवर्क बेनकाब। वज़ीर दाखिला सिंध ज़ियाउल हसन लंजार की पुलिस और CTD के आला हुक्काम के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। SSP CTD इरफान बहादुर ने बताया कि खारजी दहशतगर्द जानाद ने रेंजर्स कैंप के दरवाजे पर खुद को धमाके से उड़ाया। बाकी 3 दहशतगर्द अंदर दाखिल हुए। हमले में 4 दहशतगर्द मुलविस थे, जिसमें एक बाजोड़ का रिहायशी और 3 अफगानी थे। मौलाना फजलुर रहमान का मुतनाज़ बयान, सियासी रहनुमाओं की शदीद मजम्मत। वज़ीर दिफा ने JUI सरबराह के बयान को शहदा की कुर्बानी की तौहीन करार दिया। कहा कि शहदा की कुर्बानी को तनख्वाह का नतीजा करार देना सियासी तनकीद नहीं, इखलाकी बेहिसी है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारा ने बयान को अफसोसनाक करार दिया। वज़ीर रेलवे हनीफ अब्बासी कहते हैं कि फजलुर रहमान ने अपने बयान से शहदा के वारिसों का दिल दुखाया। शहदा के ख़ानदानों की कुर्बानियाँ पूरी कौम की मुश्तरका अमानत हैं। वफाकी वज़ीर मनसूबाबंदी एहसन इकबाल, वज़ीर ममलिकत ओन चौधरी, वज़ीर ममलिकत बैरिस्टर अकील मलिक की भी फजलुर रहमान के बयान की मजम्मत। स्पीकर पंजाब असम्बली मलिक अहमद खान कहते हैं कि मुसल्लह अफवाज ने वतन के दिफा और दहशतगर्दी के खिलाफ लाजवाल कुर्बानियाँ दी। फजलुर रहमान के बयान पर सियासी रहनुमाओं का सख्त रद्द-ए-अमल। मुस्लिम लीग नून के PK के सदर इख्तियार वली खान, अस्मा बुखारी, शर्जील नाब मेमन और खालिद मकबूल सिद्दीकी समेत दीगर मुतअद्दिद रहनुमाओं का फजलुर रहमान को बयान वापस लेने और शहदा के अहले खाना से मौजूद करने का मुतालबा। फयाजुल हसन चौहान ने फजलुर रहमान के बयान को पूरी इस्लामी तारीख के शहदा की तौहीन करार दिया। चेयरमैन PTI बैरिस्टर गौहर का शहदाए पाकिस्तान को खराज अकीदत। कहा, तनख्वाह तो क्या, दुनिया के सारे खजाने भी शहदा की कुर्बानियों का निमुल बदल नहीं। सियासी लीडरों को शहदा को सियासत में नहीं घसीटना चाहिए। अपने शहदा की कुर्बानियों का एतराफ़ करते हैं, उनका खून कभी रायगा नहीं जाएगा। नायब वज़ीर आज़म इसहाक डार से चेयरमैन पीपल्स पार्टी बिलावल भुट्टो जरदारी की मुलाकात। GB और कश्मीर के अहम उमूर पर तबादला ख्याल। दोनों रहनुमाओं की मुलाकात ऐवान सदर में हुई। बिलावल भुट्टो की मुजफ्फराबाद में मुतअद्दिद अहम सियासी मुलाकातें स्केड्यूल्ड। मुजफ्फराबाद पूंछ डिवीजन के पार्टी उम्मीदवारों का अहम इजलास तलब। वज़ीर आज़म आज़ाद कश्मीर बिलावल को आज़ाद कश्मीर की सियासी और सिक्योरिटी सूरत हाल पर ब्रीफिंग देंगे। अपना हुरमस में बढ़ती कशीदगी ने आलमी तवानाई की सप्लाई पर खतरे की घंटी बजा दी। अमरीका और ईरान के दरमियान जारी फौजी तनाव के बायस आबना हुरमस में बहरी आमदरफ्त 5 हफ्तों की कम तरीन सतह पर पहुँच गई। इतवार के रोज़ सिर्फ 6 तजारती जहाज आबना हुरमस से गुजरे। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक 20 लाख बैरल ईरानी खाम तेल की तरसील जारी रही। 5 लाख बैरल कुवैती तेल की मसनूआत भी मुंतकिल की गईं। सिक्योरिटी खदशात के बायस मुतअद्दिद बहरी जहाज़ों ने ट्रांसपॉन्डर सिग्नल्स बंद रखे। ईरान और अमेरिका के दरमियान कशीदगी, खाम तेल की कीमतों में 5% तक का इजाफा। ब्रेंट क्रूड $87 और WTI क्रूड $81 फी बैरल पर आ गया। अमेरिका ईरान जंग के एशिया स्टॉक मार्केट पर भी असरात। पाकिस्तान स्टॉक एक्सचेंज में शदीद मंदी। 100 इंडेक्स में 6,408 पॉइंट्स की बड़ी कमी। इंडेक्स 1,73,517 पॉइंट्स पर बंद। मुल्क दहशतगर्दी की लहर की जद में है। दहशतगर्दों का हदफ कराची है। हालात पर गहरी नज़र रखे हुए हैं। वज़ीर आला सिंध मुराद अली शाह कहते हैं कि सिंध हुकूमत और कानून नाफिज करने वाले इदारे दहशतगर्दों को कभी सर उठाने नहीं देंगे।
कराची में डॉक्टर आकाश के कत्ल में मुलव्विस 2 मुल्जिमान गिरफ्तार। हैदराबाद पुलिस ने मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान असलम बाबा ग्रुप के लिए काम करते थे। गिरफ्तार मुल्जिमान के ग्रुप में एक लड़की भी शामिल है। गुज़िश्ता रोज क्लिफ्टन 3 तलवार पर डाकुओं ने डॉक्टर आकाश पर फायरिंग करके मौत के घाट उतार दिया था। फ्रांस का जादू चल पाएगा या हिस्पानिया फाइनल में जाएगा, फैसला आज होगा। फीफा वर्ल्ड कप के पहले सेमीफाइनल में फ्रांस और स्पेन आज मद्दे मुकाबिल होंगे। मैच पाकिस्तानी वक्त के मुताबिक रात 12 बजे शुरू होगा। जुमेरात को दूसरे सेमीफाइनल में इंग्लैंड और अर्जेंटीना के दरमियान जोर का जोड़ पड़ेगा। जब शादी हुई तो किसकी हुकूमत थी? वफाकी आईनी अदालत में साइल और जस्टिस हसन अजहर रिजवी के दरमियान दिलचस्प मुकालमा। अदालती अमले ने शमीम बीबी केस की पुकार की तो एक देहाती रोस्ट्रम पर आ गया। जस्टिस हसन अजहर ने सवाल किया, आप रोस्ट्रम पर क्यों आए हैं? साइल ने जवाब दिया, शमीम बीबी मेरी बेगम का नाम है। जज ने कहा, शमीम बीबी आपकी बेगम कैसे हो सकती हैं? वो तो बेवा हैं। जब शादी हुई तो किसकी हुकूमत थी? साइल ने जज से कहा, देहाती हूँ, मुझे हुकूमत का मालूम नहीं। बलीका अस्पताल में बच्चे एड्स से मुतासर हुए। HIV मामले पर 10 लोगों को शो कॉज जारी किए। इंक्वायरी रिपोर्ट आने के बाद 37 अफराद को मुअत्तल किया। सूबाई वजीर सईद गनी ने कहा, HIV से मुतासरा तमाम बच्चों का इलाज जारी है। अक्टूबर में 6 केसेस थे। स्क्रीनिंग के बाद तादाद में इजाफा हुआ। पंजाब के मुख्तलिफ अजला में फिर बादल बरस पड़े। कसूर, पसरूर, सरगोदा, शेखोपुरा में बादल जम कर बरसे। गर्मी का जोर टूट गया। मुख्तलिफ इलाकों में नशीबी इलाके ज़ेरे आब आ गए। दियामर में सैलाबी रैली से तबाही, मुतादिद मकानात, फसलें, दरख्त, राबता पुल और सड़कें मुतासर हुईं। महकमा मौसमियात ने बलाई KP के GB और आज़ाद कश्मीर में मजीद बारिशों की पेश गोई कर दी। और एशियन अंडर 19 वॉलीबॉल चैंपियनशिप में पाकिस्तान की मुसलसल तीसरी फतह। ग्रुप के आखिरी मैच में थाईलैंड को 3-0 से शिकस्त। तीनों मैचेस जीतकर ग्रुप C में पहली पोजीशन हासिल कर ली। पाकिस्तानी टीम पहले ही क्वार्टर फाइनल में जगह बना चुकी है।